ناظرین، اب ہم عدالتی معاملات کی طرف چلتے ہیں جو مکمل طور پر نتیجتاً سیاسی معاملات میں کنورٹ ہو چکے ہیں۔ آج 5 جج صاحبان نے متفقہ طور پر ریویو پٹیشن کا فیصلہ کیا اور یہ بتایا کہ آئین کی سپرٹ یہ تھی کہ اگر آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا تو آپ کی سیٹ جائے گی، لیکن آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ جو پہلے بینچ نے فیصلہ دیا تھا 3-2 کی میجورٹی کے ساتھ، جسٹس بندیال کی کورٹ، جسٹس منیب اختر نے اس فیصلے کو تحریر کیا کہ آپ کی سیٹ بھی جائے گی اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ بنیادی طور پر آئین کے اوپر ایک گرافٹنگ تھی، یہ لفظ میرا ہے، یہ فیصلے کے اندر نہیں کہا گیا، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے۔ تو اس کے بعد نقادوں کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران، جو پی ٹی آئی کے ممبران گردانے جا چکے ہیں، اگرچہ اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے، ان کے پاس یہ رستہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم آتی ہے تو اس کے حق میں ووٹ دے دیں قومی اسمبلی کے اندر، اور وہ ممبران جو آزاد ہیں ان پر تو خیر یہ لاگو ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی ممبر سنی اتحاد کونسل کا ممبر ہے تو بھی سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، اگرچہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ہوا میں اٹکے ہوئے ہیں جب تک الیکشن کمیشن یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ 8 رکنی سپریم کورٹ کہ ججز کا فیصلہ ماننا ہے یا اسپیکر قومی اسمبلی کا فیصلہ ماننا ہے۔ اس طرف ہم نہیں جائیں گے، صرف 63A کی انٹرپریٹیشن کے اوپر جائیں گے۔ ہمارے پاس عبدالقیوم صدیقی صاحب صحافی تجزیہ کار موجود ہیں، عقیل افضل صاحب صحافی تجزیہ کار، صدر ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، رپورٹرز ایسوسیشن، خیر جس طرح آپ رپورٹنگ کرتے ہیں بار ایسوسیشن کے بھی آپ صدر بن سکتے ہیں۔ سہیل رشید صاحب سما کی طرف سے صحافی تجزیہ کار، ثاقب بشیر صاحب صحافی تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ اسٹارٹنگ ود یو ثاقب، اگر 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں تو آج آپ نے ہیڈ لائن دینی ہے، تو کیا ہیڈ لائن بنی اس فیصلے کے بعد؟ ہیڈ لائن تو میں نہیں دے سکتا، لیکن میں اتنا صرف کہوں گا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ 63A کا، اس میں ملٹیپل کوسچنز تھے، فل کورٹ کے کوسچنز تھے، انٹرنلی معاملات بھی تھے۔ یہ جو ٹائمنگ ہے، فیصلہ کسی کو عدالت کو ری رائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، نہ کر سکتی ہے۔ یہی فیصلہ اگر اپریل سے پہلے آتا یا اکتوبر 25 کے بعد آتا سچویشن مختلف ہوتی۔ آج بینچز نے یہ بھی کہا کہ بزنجو نے کیا کہا، سینٹ میں کیا ہوتا رہا، فلور کراسنگ کی اب بات ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جو فلور کراسنگ ہوتی رہی، بزنجو نے کیا کہا وہ بھی غلط تھا، اب بھی غلط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا فیصلہ پولیٹیکلی جو ہے وہ گورنمنٹ چاہ رہی تھی، پچھلے 2 ہفتے سے کوشش کر رہی تھی 63A والی یہ قدغن ہٹے اور ہمارے لیے فلور کراسنگ ہٹ جائے۔ آج کے فیصلے کے بعد اگر فلور کراسنگ ہوتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کو یاد کیا جائے گا کہ شاید یہ جو ہے وہ سپیس۔ آپ کی ہیڈ لائن کیا ہے؟ میرے میں جو آج کے بعد سے ہیڈ لائن تو دیکھیں، جو پبلک آگے واٹ نیکسٹ ہی دیکھتی ہے، تو آج سے میرے لیے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کم از کم ہارس ٹریڈنگ کا لفظ اگر نہ بھی استعمال کریں تو سنی اتحاد کونسل کم پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کم ادروائز ان سے بات کر سکتی ہے، آئینی ترامیم پہ کنونس کر کے ان کا ووٹ لے سکتی ہے، اور ان کی ڈیفیکشن بھی آج کی پروسیڈنگز میں یہ سامنے آ گیا ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہونے والا۔ وہ اس کے بعد بھی ممبر رہ بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ 3 سٹیپس کا ایک پروسیجر پورا ایلیبوریٹ بھی کر دیا ہے کورٹ نے کہ فوری طور پر نہیں ہوگا، اور پھر چونکہ وہ ابھی تک پی ٹی آئی سے ڈکلیئر ہوئے نہیں، ان کا تو سٹیٹس ہی اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے، لہٰذا ادھر تو ہم جاتے ہیں۔ دوسرا، اس پہ ہم شاید سارے کنونس ہوں کہ فیصلہ 63A کا جو ہے نا وہ غلط تھا، لیکن اس کے اوپر ہماری آراء مختلف ہو سکتی ہیں کہ اس کو درست کرنے کا جو طریقہ اپنایا گیا کیا وہ بھی درست ہے یا نہیں، اور اس کی ٹائمنگ۔ اچھا، اس کے اوپر میں آتا ہوں، گو ہیڈ جی، بتائیے جی وکیل صاحب۔ دیکھیں، جب یہ فیصلہ 2022 میں دیا گیا نا، اس وقت بھی ہماری یہ رائے تھی کہ یہ فیصلہ آج 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد اس فیصلے نے چینج ہونا ہے اور 63 واپس اپنی اوریجنل صورتیں میں آنا ہے۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیوں یہ فیصلہ دیا؟ دیکھیں، ہر جج کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جناب میں بڑے سے بڑے فیصلے دے کر جاؤں اور میں وہ کریڈٹ میں لکھوں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا تو قاضی صاحب نے اس کے جواب میں 25 پوائنٹس لکھے، بہت ساری ججمنٹس بھی لکھی کہ میں نے یہ ججمنٹس دی ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ 26واں پوائنٹس ہوگا ان کے کریڈٹ میں، جس کو وہ ہر جگہ کوٹ کریں گے۔ پرویز مشرف کا فیصلہ میں نے دیا جناب سنگین غداری کیس کا، دوسرے فیصلے دیے، اور اب یہ کہیں گے کہ جناب میں نے اب یہ بھی فیصلہ دیا، میں نے آئین کو بحال کر دیا۔ یہ وہ کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے۔ یہ کمال ستم ظریفی ہوگی، ستم ظریفی نہیں ہے، کوئنسیڈنس ہوگا کہ یہ نقطہ 26واں ہوگا، یہ 26واں نقطہ ہوگا، اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سو یو آر سیئنگ کہ یہ آئین کو درست حالت میں لانے کا جو ہے کریڈٹ ان کے کھاتے میں جائے گا، وہ لیں گے۔ یور ٹیک۔ آپ نے پوچھا کیا ہیڈ لائن لگائیں گے، تو میں تو ہیڈ لائن جو ہے وہ یہ لگاؤں گا کہ رکن پارلیمنٹ کو ووٹ کا حق مل گیا۔ رکن پارلیمنٹ کا ووٹ کا حق مل گیا، ٹھیک۔ دیکھیں، یہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے ہوا۔ یہ جب فیصلہ آیا تو کب آیا، بیک گراؤنڈ بھی ایک پس منظر بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی تھی، پارلیمنٹ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی تھی، تو ایک
वाया मीडिया निकाला गया, जिसका आज इजहार अदालत के अंदर भी हुआ। वाया मीडिया क्या था? वो वाया मीडिया ये था कि सदारती रेफरेंस दाखिल किया जाए और उस सदारती रेफरेंस के जरिए से 184 थी, 2 मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन के अंदर बैठ के, आपने तो पेवनकारी कहा ना, तो मैं कहूँगा इसको आइन में तहरीफ की गई उस सियासी माहौल के मुताबिक। ठीक है। और फिर उसका हुआ कि जब सीट भी गई और वोट भी काउंट नहीं हुआ। सीट भी नहीं, उसमें हुआ क्या फिर हुआ ये नहीं, आपको अभी 30 सेकंड है, अभी ये 30 सेकंड के बाद वाला मामला है, आप उठा ली। नहीं तो हेडलाइन आपने बता दी। मैं हेडलाइन बता दी कि पार्लियामेंट को वोट का हक मिल गया। ये था अदम एतमाद की तहरीक को फ्रस्ट्रेट करने के लिए लाया गया था। और जैसा आज ये कह रहे हैं, उस वक्त भी जो 20 अरकान थे, और ये भी एक तुरफा तमाशा है हमारी सियासत का कि हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ही बिकते हैं, तो वो उन्होंने तो वोट नहीं डाला था, अदम एतमाद कामयाब हो गई थी। हाँ, ये जो मेंबरान थे, आता हूं उसको, लेकिन ये जो मेंबरान थे ये पहले किसी और जमात के मेंबरान थे, तो आप कह सकते हैं कि उन जमातों के मेंबरान बिके और पीटीआई के अंदर आए, तो बिकने वाले तो काफी हैं। लेकिन अब ये एक आईनी रास्ता है। मैं जरा एतराज सुन लूं साकिब, आपने कहा टाइमिंग ये बड़ी क्रूशल है। टाइमिंग क्यों क्रूशल है? आपने कहा कि अगर अगस्त में होता तो ठीक था, या नवंबर में होता नहीं, तो। मैं कह रहा हूँ कि सितंबर से लेकर अगर जुलाई अगस्त से पहले अगर हो जाता, जिस वक्त तक के जुडिशियल पैकेज की बात नहीं आई थी, तब तक ठीक था। मेरी अपनी राय है। ठीक है, 12 जुलाई को फैसला आता है मखसूस नशिस्तों, जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि शायद मखसूस नशिस्तों वाला मामला सस्पेंशन हुई और सुप्रीम कोर्ट जो इंटरवीन किया, तो मैं उससे वैसे एग्री नहीं करता, क्योंकि मखसूस नशिस्तें वो मामला था ही एक माले गनीमत का कि उस पर गवर्नमेंट अगर बड़ी तरमीम लाना चाह रही थी तो वो तो बहुत ही कबल अज वक्त मामला था। 19 जुलाई को पहली दफ़ा प्रपोज होता है, ये 63A जो है वो पहली दफ़ा प्रपोज किया जाता है। उस वक्त छुट्टियां थी, फिर सितंबर आ गया। 20 सितंबर को कमेटी तब्दील हुई, ऑर्डिनेंस आया, कमेटी तब्दील हुई, इंटरनली जो है वो रिफ्ट मीन के खतो खिताबत शुरू हो गई। अब इतराज़ वाला जो मामला है कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, अगर ये आईनी तरमीम होती हैं, जो ड्राफ्ट पहले आया उसमें 63A जो एज आईनी तरमीम का चीफ जस्टिस से क्या ताल्लुक? नहीं, बिल्कुल ताल्लुक है, क्यों नहीं ताल्लुक। ये जो है वो मसले ये चल रहा है, वो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि वो बार बार क्यों कह रहे हैं कि आप उसको इस फैसले का उससे क्या ताल्लुक? उस फैसले का ताल्लुक है। फैसले का ताल्लुक ये है कि पिछले 2 हफ्ते से बिलावल साहब ये कह रहे थे कि 63A में जो कदगन है, ये ओरिजिनल हालत में आइन बहाल होना चाहिए, हमें कोई इस पे, वो तो सियासी मामला हो गया। सियासी नहीं, सियासी मामला जो है उसको फैसिलिटेशन जो मिली है सुप्रीम कोर्ट से, जो मैं टाइमिंग की जो बात कर रहा हूं, टाइमिंग की बात कर रहा हूं, तो इसमें अगर मैं आपसे काजी फाजीसा हैं, अगर आईनी तरमीम होती है, वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, आपको मैं 3 फिगर्स देता हूं, तो ये कन्फ्लिक्ट 3 फिगर्स देता हूं। 8,918 अल्फाज, 280 शिकें, 222 सफहात, ये आईनी पाकिस्तान है। मैंने सारा खंगाला, मुझे टाइमिंग का लफ्ज कहीं नहीं इसमें नजर आया। नहीं, टाइमिंग क्या है? नहीं, टाइमिंग को हम डिस्कस करें। मैं जानना चाह रहा हूं कि आइन के अंदर जो है 68,000 कुछ अल्फाज लिखे थे। नहीं, आइन की मैं कह रहा हूं कि 63A से क्या फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता नहीं खोल रहा, जिसकी हुकूमत में और फिर जो जजेस जो इतराज की आपने बात की, एक तो चीफ जस्टिस का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता था कि जस्टिस ये कि अगर वो आईनी तरमीम होती है तो ये होता है, ये डिस्कस हुआ। नहीं, मुझे बताइए हो सकता है। हाउ डू यू नो आपने ये मफरूजा क्यों बनाया? मैं बताता हूं। सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को जब भी कन्फ्लिक्ट बताया जाता है कि आपका फलां रिलेशन है, फैसले से ये असर होगा, उससे आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाता है। और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं अगली बात करूं, इंटरेस्ट को डिफाइन करना होगा ना पहले आपको। मफाद, आपका मफाद है ना, मफाद आपने एस्टैब्लिश करना होगा ना कि वाकईतन उनका मफाद है। नहीं, मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूं ना कि ये बात 68 ईयर जो एज की जा रही थी, उस हवाले से ये बात ड्यूरिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान खींच के जोड़ने हैं, खींच के नहीं, बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात सिर्फ मैं और करूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो ड्राफ्ट आया था, उस ड्राफ्ट में 3 या 5 जो सीजेपी हैं उनके लिए भी ये बात आई थी कि वो भी हो सकते हैं। अब इन नहीं, जो ड्राफ्ट में तरमीम मैंने जाना सोहेल के पास, आई हैव टू लिसन टू यू, गो अहेड, बताइए जिसका जवाब दीजिए। देखें, पहली बात तो ये कि टाइमिंग तो फिर बिलावल साहब का बहुत हवाला दे रहे हैं। कल बिलावल साहब से हमारी भी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जिस दिन हम जाके बताते हैं कि हम आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल करना चाहते हैं, उसके फ़ौरन बाद ही मखसूस नशिस्तों का केस लग जाता है और स्टे हो जाता है। तो इस टाइमिंग पे क्यों कोई बात नहीं करता? फिर उन्होंने कहा कि 14 सितंबर को जब पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाता है
और जिस तरह से चैम्बर ऑर्डर आया वो क्यों आया उस वक्त, उसकी टाइमिंग की बात क्यों नहीं कोई करता है। तो दूसरी बात जो है यहाँ पे मैं और रिव्यू पिटीशन का नाम लिखना, वो क्या टाइमिंग नहीं है? वो अब उसकी तरफ आ जाइए कि 2018 की अब जब से मुकदमात की फिक्सेशन का एक तरीका कार तय किया गया, वो 2018 की जो रिव्यू पिटीशंस हैं उनके लगने का वक्त आ गया। अब इससे पहले 2 मरतबा काजी साहब ने जो बेंच बनाया, मंसूर अली शाह साहब को उसमें रखा, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने बैठने से इनकार कर दिया। मुनीब अख्तर साहब ने भी, और फिर कहा कि बाद में लगाइएगा, छुट्टियों के बाद, ईद की छुट्टियों, ये जो कौन सी छुट्टियां होती हैं, गर्मी की छुट्टियां। बावजूद इसके कि मंसूर अली शाह साहब ने पिछले अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आए हुए थे, जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी अगर पिटीशन नहीं लग सकती तो भाई किसकी पिटीशन लगेगी? 14 रिव्यू, बहुत हैरान थे, बहुत हैरान थे कि 2018 की 14 रिव्यू पिटीशंस। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब ये फैसला आ गया था, बंदयाल साहब उसके बाद तक मतलब 1.5 साल चीफ जस्टिस रहे, तो उन्होंने ये रिव्यू लगा के क्यों खत्म नहीं किया? मेरा बड़ा दिल करता है कि बंदयाल साहब को किस दिन प्रोग्राम में बुलाऊं, उनसे सवाल पूछूं। बट हैव टू टेक अ ब्रेक है, उसके बाद सुहेल आपके पास आऊंगा और अकील आपके पास आऊंगा। इम्प्लीकेशंस की बात हो रही है, टाइमिंग की बात हो रही है, क्या उसके बाद यानी आज के बाद जो वाकयात होंगे उसके अंदर अगर चंद एक खदशात जिनका इजहार साकिब कर रहे हैं, अगर वो हकायक में तब्दील होते हैं, तो फिर क्या इस फैसले के बारे में रिट्रोस्पेक्टिवली देखा जाएगा कि हम कहते नहीं थे ऐसा हो रहा है, या जज को फैसला करना है इस बात से कता नज़र कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ब्रेक के बाद